वाले उगे कथावाचक आप जी के रूबरू होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरां पाखाक। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर, शहनशाह वाली शब्द गुरपीरा, गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानंग, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर आप संत अतर सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी संत 20वीं सदी के महापुरख जिन्हां दी 95 सालाना बरसी के समागम दे विच जुड़ बैठे हो। अज इन्हां समागमां दा दूसरा दिन है और सच्चे पातशाह हजूर ने बख्शिश की है। लगातार इस साल भी आप संगतां दे चरण परसन दा सुभाग मिलिया। सो बख्शो असीस धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे साहिबजादियां दी आप वारां कवितावां रूप दे विच सरवण कर रहे सो। सच्चे पातशाह हजूर जी ने इस धरती ते ऐसा वारना कीता है जिहड़ा ये वारना अज तो पहला कदी नहीं होया। असी खुशियां दे विच पुत्रां धीआं दे विआह करदे हां। असी किसी तो 100 रुपया, कोई 500, कोई 2000, पैसे भी छोटे जापदे है। क्यों? खुशियां ने बच्चियां तो वारना किया जाता है, ते जिस ते वारिया जाता है वो चीज़ बड़ी महंगी हो जाती है, वड्डी हो जाती है, ते जो वारिया जाता है वो तुच्छ हो जाता है। ते सच्चे पातशाह हजूर ने इस धरती ते ऐसा वारना किया जिहड़ा सब तो महंगा, ते इस तो बाद कोई ऐसा वारना नहीं कर सकिया। जिहड़ी चीज़ वारी जा रही है ਉਹਦੀ कीमत ਉਹਨੂੰ बिल्कुल गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कुछ भी नहीं। च्या शुद्ध के चू बचगा, कुश्ताचार की हो गया, ते जिस ते वारिया जा रहा है कहते यही सारा कुछ है। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या हुआ जीवत कई हजार। क्योंकि जो परपेख चल रहा सी उस परपेख नूं अगां तौर के आप संगतां दे सन्मुख मैं खिमा जाचना करन तो पहला, क्योंकि समा 45 मिनट है, इस तो पहला मैं सच्चे पातशाह हजूर जी के चरणों के विच ये बेनती करा कि सच्चे पातशाह समेत मेरे सारियां नूं आप एकाग्र चित भावना बख्शो, ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी, बाणी दे विच बंदगी करने वालियां दी उस्तत, उन्हां दा जीवन आप संगतां दे नाल साझा कर सकां। बहुत पतवंते सज्जन, विद्वान सज्जन संगत दे विच हाजिर ने। बख्शो असीस, कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे विच 3 तरह की उस्तत है। इहदा जिक्र रात भी किया दास ने,
ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸਤਤ ਐਸੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਖੋ, ਸੰਤ ਆਖੋ, ਸਾਧ ਆਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੋ, ਤਤ ਵੇਤਾ ਆਖੋ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਉਸਤਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨੀ ਮੈਢਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ ਹਾਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡਹੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਨੀ ਮੈਢਾ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ, ਲਾਲ, ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਮੋਹਣਾ, ਘੱਟ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਰਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਵਡਭਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਆਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਮੈਢਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ ਹਾਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ, ਮੂੰਹ 10 ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਕਹੀਆ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੈਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਾਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਵਖਿਆਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। ते फिर साध की शोभा किहो जी है, साध की शोभा साध बनियाई। साध बनियाई दा मतलब पता की है, जिन्ना चिर तक अपने मन नूं साधिया ना जा सके ना, बंदगी करन वालियां वास्ते जानिया नहीं जा सकदा। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਥਾ ਤੇ ਫੁਨਹ। ਗਾਥਾ ਤੇ ਫੁਨਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ, ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਭਈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਤਹਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਨ ਵੀ ਛੈਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 1866। ਪਿਤਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਪਿਆਰੇ ਸਨ, 5ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਥੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚਕਾਣੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਬਟਾਲੀਅਨ, ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲਾਈ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, दुख अंदो नाही तह ठाऊं, ना तजवीज खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। कहंदे कहंदे केड़ा देश? समझ नहीं आया। कहंदे जिस देश नूं असी रोज पढ़दे हां, निज घर महल पावो सुख सहजे बाहर ना होएगो फेरा। जिस दिन अंतर ध्यान कोई गुरु का सिख हो जाएगा ना, गुरु के सिखो, फिर ओनू धक्के नहीं खाने पैने, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ? ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਤੁਰ ਗਏ, ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਰੱਖ ਦੋ ਜੀ, 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਰੱਖ ਦੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੋਗੇ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਧਰਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਪੁੱਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ
रुमाल चक के फिर दर्शन करके बाणी पढ़ो, जिन्हों असी रोज अरदास विच पढ़ते हाँ। 10 गुरु साहिबाना दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। आ पाठ दा दीदार है। आ बहुत पुछां कर लियां, धक्के खाओगे। 100 साल होने वाले है, आने वाले 5 सालों के विच। आ 95 बरसी है, 5 सालों में 100 साल हो जाने हैं। पर गुरु अर्जुन साहब कहते कहते संत कदी मैला कदी पुराना नहीं होता। क्यों? कहते उन्हें ऐसी बंदगी की है जिहड़ी बंदगी धन गुरु नानक साहब ने झोली पाई। कि बाबा अतर सिंह जी ने कोई धूने बाले, कोई बाबा अतर सिंह जी ने पुठे लटक के तप किए। किहड़े तप किए समझिए असी। अज शहर दे विच जाइए तो शहरी लोग कहते हैं ये धारनावां क्यों, ये संत समागम क्यों। वो शहर दे लोगों आके वेखो, जो शहरां दी कंडीशन है वो पिंडां दी कंडीशन नहीं, जो शहरां दा हाल है वो पिंडां दा हाल नहीं। इत्थे सच्ची मुच्ची असी कहण कहाउण वाले सिख हां, पर जे अपने अपने घरां विच झाती मारीए तो फिर गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ एक बार भी कदी पूरा नहीं कीता होएगा। कदी एक भी सहज पाठ असी अपने जीवन च नहीं कीता। ते जिन्ना चिर तक असी सहज पाठ नहीं किया उन्ना चिर तक गुरु दे दीदार नहीं है। क्योंकि गुरु दे दीदार पाठ विचों ने जिथे जाए भगत सो थान सुहावना। वो थान पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्यों? क्योंकि उन्हें बंदगी की, संतां ने बंदगी की। केड़ी बंदगी देखी है उन्हां दे जीवन विचों? सब तो पहला तप केड़ा देखो। फौज विचों जिस वेले भाई जोत सिंह ने कहा ना, कहते 4 तरीके ने, कहते 3 तरीकों नाल बंदा बोलदा है, कहते चौथा फिर बंदे दे अंदर गुरु नानक बोलता है। कहते वो किवें? कहते पहला बैखरी, कहते फिर मदमा, कहते तीजा कहते बसंती, कहते परा तू नहीं बोलेगा संत। ये भाई जोत सिंह कहते संत अतर सिंह जी नूं, कहते परा तुसां नहीं बोलनी, परा वो तुहाडे अंदर बोलेगा। कहते समझ नहीं आई। कहते 4 तरीके तुसी सिखां दी भगत माल देखो। भाई मनी सिंह जी, आ बंदगी है जिहड़ी बंदगी गुरुआं ने सिखाई। ये बंदगी सत अतर सिंह महाराज जी ने अपने जीवन विच कमाई। सिखां दी भगत माल दे विच 4 तरह का सिमरन लिखिया। पहला सिमरन मूँह तो बोलना वाहिगुरु, ते सारी उम्र वाहिगुरु दा जाप कीता उन्होंने। ते दूसरा जाप जिहड़ा गोबिंदे मुकंदे अपारे अपारे, गोबिंदे मुकंदे अपारे, उधारे अपारे, हरियंग करियंग निर्नामे अकामे। तीसरा शब्द जिहड़ा पढ़िया, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। फौज दे विचों रिजर्व लगा के हजूर साहब गए ने। कल भी जिक्र किया भाई पिंदरपाल सिंह जी ने, एक कदम वाह दूसरा गुरु, वाह गुरु वाह गुरु। 100 मील तुरे सारी सारी रात दिन, ते उत्थे पहुंच के दीदार कीते। कमाल है। 1 लाख पाठ उन्होंने कहते बैठ के कीते। कहते किथे 2 हैगे, एक हीरा घाट है जिथे बहादुर शाह ने हीरा दिता सी, ते दूसरा नगीना घाट है। कमाल दी गल है। इन्हां थावां ते 1 लाख पाठ ते शिकार घाट बैठ के 25,000 जपजी साहब 3 सालां दे विच 1.25 लाख पाठ कीते। यह है गुरु दी बंदगी। ते भाई जोत सिंह ने कहा सी, कहंदे 3 तरह का सिमरन तुसी करना है। केड़ा? पहला मूँह तो जुबान तो वाहिगुरू बोलना है। कहंदे जद जुबान थक जाए बैखरी, कहंदे फिर मदमा, कहंदे वो की हुंदा है? कहंदे जुबान दी टीसी तले नाल वजदी रहे ते वाहिगुरू वाहिगुरू बोलदी रहे। कहंदे तीसरा सिमरन इनू कहंदे है जी मदमा तो बाद बसंती। कहंदे जद जुबान भी थक जाए फिर साहां दे नाल सिमरन करना है। श्वास अंदर जाए ते वाहे, श्वास बाहर आए ते गुरु। कहंदे जद ए सिमरन रज के दिन राती आराधों प्यारों निमख ना कीजा ढीला, फिर उस दिन परा पैदा होएगा। परा दा मतलब है गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। वो कोई सिख आप नहीं कर सकता, वो कोई ब्रह्म ज्ञानी वेता कर सकता, वो कोई विरला कर सकता। ते हजूर साहब तो जिस वेले क्योंकि गए ना संत राम सिंह जी थमाली वाले नूं कहंदे कोई थां दसो, टिक के बह के हुण जाप करनी है, बाणी पढ़नी है। ते फिर कहंदे फौज तो नाम कटा के आओ। नाम कटा के एबटाबाद तो पंजा साहब जान लगे। देखो सिमरन बंदगी करन तो पहला कीता की है भाई गुरमुख सिंह दा, क्योंकि उथे रस्ते दे विच ढेरी ते पहुंचे, शाहां दी ढेरी ते। कहंदे संत अतर सिंह जी शाहां दी ढेरी वाल पहुंचदे ने पंजा साहब दा पता पुछण लई। एक बहुत वड्डा दाड़ा, सोहना दाड़ा वाला
ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂ। ਕੈਸੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਠਹਿਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਰੁਦਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਨੋਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਗਪਰੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤ ਕਰੋਗੇ ਉਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਥਮਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਰਸੀਲੀ ਰਸਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 1-2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਚੋਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਚੋਕੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਜਣ ਵਸ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛਤੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਮਨ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸੋ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਹੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ,
जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का ए है सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नमस्कार है ऐसे बंदगी करने वालियां नूं। ते बंदगी करने वाले कौन होंदे है कि मेरी तरह चिट्टा कपड़ा बाणा पा लिया, चिट कपड़िए हो गए जी असीं संत। भाई जिहदे अंदर रंचक मात्र विकार नहीं है ना, वो संत है। कबीर साहब कहते कबीर गुर लागा तब जानिया, मिटा मोह तन ताप। पिता जी की मौत दी फौत दी खबर सुनी, वापस घर नहीं गए, मन उचाट हो गया, समझ आ गया हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना, फिर नहीं टिके, फिर पिछे मुड़ के नहीं। जे गुरु नानक साहब ने क्या बंदगी करन लग्या अगाह को त्रांग, पिछा फिर ना मोहडड़ा, नानक सिज एवेहा वार बहुड़ ना हुई जन्मड़ा। ये जीवन इस तो बाद नहीं मिलना। ते फिर ये बंदगी कीती, ये कमाई कीती, जिस बंदगी दे विच कबीर साहब कहंदे कबीर गुर लागा तब जानिया, मिटा मोह तन ताप, हर कसोग दाजह नहीं, तब हर आपे आप। कहंदे किस तरह दा हुंदा रब दा बंदा फकीर, कोई भगती करने वाला, दसो कबीर साहब। कबीर साहब कहंदे वो पत्थर दी तरह हुंदा है। कहंदे पत्थर किवें हुंदा? कहंदे कोई वट्टा मारे ना, कोई पत्थर नूं ठोडा मारे, कहंदे ठुड्डा खा के पत्थर कदी दाएं ते कदी बाएं, कदी केड़े पासे तुर जांदा है। कहंदे संत कहंदे इन्ने निमरता वाला हुंदा है, वो किसी दा माड़ा नहीं लोचदा। कहंदे फिर जेड़ा जुत्ती पा के आएगा वो ते ठुड्डा मार देगा, पर जेड़ा नंगे पैर आएगा उन्होंने ते चुभ जाएगा ना। ते फिर ये जिक्र कीता, रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिला भगवान। कहंदे नहीं, रोड़ा भी नहीं। कहंदे फिर किवें? कहंदे मिट्टी दी तरह, कोई नंगे पैर भी तुर के आए तो मिट्टी उन्हें चुभदी नहीं है। यह है संत दी निशानी, यह है ब्रह्म ज्ञानी दी निशानी। पर कहंदे मिट्टी ते भावें बैठी है, कहंदे जद हनेरियां चल जाण हौमे दियां दुखां दियां, फिर ओही मिट्टी उड़ के सिर ते पैंदी है। फिर कबीर साहब कहंदे ना 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 संत रोड़े वर्गा ते ना मिट्टी वर्गा। कहंदे क्यों? कहंदे मिट्टी कहंदे जिस वेले हवा लगेगी, कहंदे उड़ उड़ के कहंदे सिर दे उत्ते पएगी। कहंदे फिर कहंदे पानी वर्गा हो जाए संत। ते पानी दी की निशानी है? जिथे निवाण है उथे पानी है, उथे निवाण वल तुरदा है। ते हवा आए ते फिर उड़दा नहीं है। कहंदे पानी वर्गा। कहंदे हाँ पानी वर्गा। पर फिर कहंदे कहंदे पानी वर्गा भी नहीं। क्यों? कहंदे पानी नूं सेक लगे ते तत्ता हो जांदा है, जे ठंड लगे ते जम जांदा है। जे उस्तत हो जाए ते हौमै जम जांदी है, सारी रात नींद नहीं आउंदी। जे माड़ा जा कोई निंदा वाला बचन सुन ले ते सारी रात तपिया रहिंदा है, बंदा कचीचियां वड़दा है। ये पहला जिक्र कीता, रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो धरन में खे। खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। फिर कहंदे ना रोड़े वर्गा, रोड़ा चुभेगा, ना मिट्टी वर्गा, मिट्टी उड़ के अखां च सिर च पेगी, ना पानी वर्गा तत्ता ते ठंडा होने वाला। कहंदे बंदगी करने वाला किवें? कहंदे हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जिदे विच रंचक मात्र भी विकार दी मुश्क नहीं है, रंचक मात्र भी बदबो नहीं है विकारां दी, ओ है असल संत। संत दी परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब कर दी है। कहंदे जिदे हिरदे दे विच कबीर गुर लागा तब जानिया, मिटा मोह तन ताप, हमें अहंकार दी हनेरी ते वासना खत्म हो जाए। ते फिर असी रोज पढ़ते हैं धन गुरु रामदास महाराज जी का बचन, काम क्रोध नगर बहो भरिया। ते जे इस शरीर दे विचों काम क्रोध खत्म करना है ते करिए की? ते फिर मिल साधु, साधु नूं नमस्कार करिए, गुरु साधु ने। ते गुरु साधु ने जेड़े इस धरती ते साध जन बनाए ने, उन्हां साध जनां दी उपमा ही सच्ची मुच्ची इस धरती ते ठंड वरताउण वाली है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दी, आओ देखो गुरु अर्जुन साहब ते ये कहंदे हैं ना कि जिथे साध जन बैठ जाण, दास दा जेड़ा पिछोकड़ है ना, वो पाकिस्तान दी धरती तो है। साडे बुजुर्ग पाकिस्तान दी धरती तो आए, रावलपिंडी भावें की दास दे सौरे इसी संगरूर तो ने, और सारा परिवार बहुत प्यार करने वाला है। इथे सरदार सियासत सिंह जी होरी सारा परिवार, बड़े गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी इथे मौजूद ने,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਨੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਹਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋਆ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋਆ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤਪ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮਸਤੂਆਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਟਰੰਪ, ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1910 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦਾ ਔਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਹੀ ਬਾਟਾ ਬਣ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਣ, ਇੱਥੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੈਸੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਥੀ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਥੋਆ ਖਾਲਸਾ, ਚੋਹਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਨੋਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸਾਜ ਖੋਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ 15 ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ਤਾਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇੰਟਰਫੇਦ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲਵਕੜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਅਸੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਮ ਆਲਮ ਦੁनियाए, असमान जिमी दरख्त आप पैदाइश खुदाए, बंदे चशम दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजक सजाए। ते इको गल कीती, अज भावें तुहाडे कोल 100 किले जमीन होए,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਦ ਸੰਧੇੜਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਵਲੀ ਨਿਆਮਤ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲਕ ਖਾਨਾ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤ ਕੋ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਅੱਗੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਅਣਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਤਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਜੇ ਸੰਤ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਮਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੌੜ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਤ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੈਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਛੈਬਰਾਂ ਮੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਡੀਰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕਨਵਰ, ਕਿ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦੇਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕਨਵਰ ਕਿ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੈ ਨਹੀਂ ਮੈਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ। ਵੇਖ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਜੇ ਸੰਤ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਸੰਕੋਚਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਚੀਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਮਰਹਟ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਆ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਿਅਤ ਸੰਸਾਰ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਅਕਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਰਭ ਦੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਝਾੜਾ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੰਜੀਤਾ ਮੂਹੇ ਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਤਨ। ਰੰਜਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੁੱਖ, ਮੂਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮੂਹੇ ਨਾ ਰੰਜੀਤਾ ਤਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਵਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਖੇਗਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਵਰਾ ਪੁਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ 30 32 ਹੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ ਕੇਰੀ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛ ਵਸ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਤ ਹੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾਈਆਂ ਸਨ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਸਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਰੁਤਬਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਹੈ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵਰਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ। ਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਖਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਲਾਵਾਂ ਪੜਨ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਦਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ ਬਣੀਏ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ, ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ